welcome to my channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi, working as assistant professor in Dr. Subhash Science College, Junagadh. Welcomes you all to all my dear students and who is watching this video tutorial. I hope you all are well and good at your homes in this COVID-19 situation. As we all know, in this situation, we are not really able to teach you into the classroom and you all are not able to come at the college. So we find a way to reach you and to teach you by this platform. So now we get into today's topic. In previous tutorials, we are started Unit 1 Systematics with various classification methods and various phylum classification. In last previous tutorial, we are studying classification of a phylum Annelida. In this tutorial, in today's tutorial, we are going to study of a phylum Arthropoda with its general characteristic, salient features, classification chart up to order with its example. So now we get into today's topic. First, phylum Arthropoda, Sandipad Samudaya. The word Arthropoda comes from the Greek word arthros, means jointed, and podas means foot. Jointed foot or jointed appendages. The most salient feature and peculiarity of this phylum is arthros, means jointed, and podia or poda means appendages or foot. જેના legs છે, foot છે, જે ફાઇલમના એનિમલના legs અને foot છે એ jointed છે. Jointed appendages જે ફાઇલમ બતાવે છે, ફાઇલમને આપણે શું કહીએ છીએ? Arthropoda. Phylum Arthropoda is the largest phylum of animal kingdom. It is the largest phylum, not longest. Remember the terminology. It is the largest phylum of the animal kingdom, including about 1 crore 30 lakh 14,000 species in all habitats, which constitute about 83% of all the known species of animal. About 83% of all the known species on this earth is arthropoda. Arthropods includes crabs, shrimps, barnacles, and other crustaceans in class Crustacea. Insects in class Insecta. Spiders, scorpion, ticks, and mites in their allies in class Arachnida. Centipedes in Gylopoda, millipedes in Diplopoda, and other less familiar and fossil forms. Arthropoda are adapted for life in air, water, and land. Some occur at altitude of 20,000 feet on the mountains and crustacean to depths of more than 32,000 feet in the sea. Arthropoda are living parasitic on plant and man and his animals. Some are gregarious. Arthropods are economically very important class. Very important phylum. Large crustaceans, crab, lobster, shrimps are eaten by men. Small crustaceans are staple food for fishes. The insects and spiders are eaten by land vertebrates. Insects are friends as well as worst enemy and competitor of mankind, eating his crops, stored food, goods, and clothes, besides carrying and spreading several diseases like malaria and filaria, etc. Some important products like honey, lac, and silk are derived from insects. It is also a fact that insects have been responsible for evolutions of angiosperms plants. So some diagnostic characters of phylum Arthropoda is first one is jointed legs or appendages, exoskeleton of chitinous cuticle, coelom replaced by hemocyl, open circulation, compound eyes, sexes separate, and largest group on this earth, about 83% of known species, and many more that are unknown. So we jump onto the general characteristics. General characteristics, organ system level of body organization. First of all, now the organs are developed. હવે organ છે એ ડેવલપ થઈ ગયા છે બોડી
ની અંદર, એટલે સેલ માંથી ટીશ્યુ માંથી ઓર્ગન માંથી ઓર્ગન સિસ્ટમ. હવે ઓર્ગન માંથી સિસ્ટમ છે એ ડેવલપ થઈ ગઈ છે, એટલે બોડી ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓર્ગન સિસ્ટમ લેવલ ઓફ બોડી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. Body bilaterally symmetrical, as you all know, bilateral symmetry. Triploblastic animal is derived from 3 germinal layer: endoderm, ectoderm, mesoderm. Triploblastic animal metamerically segmented body છે, એનું મેટામેરિઝમ છે એ જોવા મળે છે. બોડી છે એ સેગમેન્ટ્સ માં ડિવાઈડ થયેલું છે. Segmentation is chiefly internal or chiefly external, not both segmented, both metamers. Appendages jointed. Appendages jointed છે, usually one paired to a somite and with varied function as jaws, gills and legs. Appendages છે જુદા જુદા ફંક્શન્સ બતાવે છે. કોઈકમાં લેગ્સ તરીકે છે, કોઈમાં ગિલ્સ તરીકે છે, કોઈકમાં jaws તરીકે છે. એટલે appendages છે jointed છે. Somites are the structure and the mass of some cell which developed from the embryonic layer mesoderm. Mesodermal origin છે, અને જેમાંથી છે એ જુદા જુદા એપેન્ડેજીસ છે એ નીકળે છે. Exoskeleton of dead chitinous cuticle that is shed at intervals called EDCs, egg disease અથવા તો એડિસિસ, egg disease or molting for growth and development. Exoskeleton છે chitinous cuticle નું બનેલું છે, જે અમુક ઇન્ટરવલ પછી ખરી પડે છે. શેડ એટલે ખરી પડવું. કોલ્ડ એગ ડિઝીઝ, જેને એગ ડિઝીઝ અથવા તો મોલ્ટિંગ કહેવામાં આવે છે. જે મોલ્ટિંગ શા માટે છે? ગ્રોથ અને ફર્ધર ડેવલપમેન્ટ માટે છે એ એગ ડિઝીઝ અને મોલ્ટિંગ થાય છે. બોડી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ હેડ, થોરેક્સ અને એબ્ડોમિન. બોડી ડિવિઝન છે એનું હેડ, થોરેક્સ અને એબ્ડોમિનમાં છે. જનરલી બોડી સેગમેન્ટ્સ આપણે કહીએ હેડ, થોરેક્સ અને એબ્ડોમિનમાં એનું બોડી છે સેગમેન્ટેડ છે. હેડ અને થોરેક્સ ઓફન ફ્યુઝડ. હેડ અને થોરેક્સ ઘણી વખત ફ્યુઝ થઈ અને શું બનાવે છે? સેફેલોથોરેક્સ. True coelom reduced and largely replaced by a blood-filled hemocoel. True coelomatic animal છે, પણ ટ્રુ સિલોમ જે રિડ્યુસ થઈ ગઈ છે એની બદલે સિલોમની અંદર બ્લડ આવી ગયેલું છે. બ્લડ સિલોમ છે એ બ્લડ રિપ્લેસ કરી દે છે, અને જેને આપણે હિમોસીલ કહીએ છીએ. એટલે ઓપન ટાઈપનું સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ હોય તો જ બ્લડ છે એ સિલોમની અંદર છે આવે, બાકી તો આર્ટરીઝ અને વેઇન્સની અંદર હોય તો સિલોમની અંદર ન આવે. એટલા માટે ઓપન ટાઈપનું સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ આર્થ્રોપોડાની અંદર છે. આ યાદ રાખજો. એનેલિડામાં ક્લોઝ સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ છે. અગેન આર્થ્રોપોડામાં ઓપન ટાઈપ ઓફ સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ છે જોવા મળે છે. મોસ્ટલી સ્ટાર્ટાઇડ મસલ્સ છે જોવા મળે છે. એની સિવાય યુઝ્યુઅલી કેપેબલ ઓફ રેપિડ કોન્ટ્રેક્શન. સ્ટાર્ટાઇડ મસલ્સ છે જોવા મળે છે અને રેપિડ કોન્ટ્રેક્શન માટે છે એ કેપેબલ છે. ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ કમ્પ્લીટ વિથ માઉથ ટુ એનસ. ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ છે એ કમ્પ્લીટ છે, માઉથ ટુ એનસ છે. માઉથ પાર્ટ્સ એડેપ્ટેડ ફોર વેરિયસ મોડ્સ ઓફ ફીડિંગ. ઇન SYBSE ફોર TYBSE સ્ટુડન્ટ, TYBSE ના છોકરાઓ છે એ SYBSE ની અંદર છે એ જુદા જુદી ટાઈપના માઉથ પાર્ટ્સ છે ભણી ગયા છે, જે આર્થ્રોપોડાની એક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. ચ્યુઇંગ અને બાઇટિંગ ટાઈપ, ચ્યુઇંગ અને લેપિંગ ટાઈપ, પિયર્સિંગ અને સકિંગ ટાઈપ, આવા જુદા જુદા ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે એના મોડ ઓફ ફીડિંગ, કેવી રીતનું એનું ફીડિંગ છે એની ઉપર એડપ્ટ થયેલા છે. અને SYBSE ના સ્ટુડન્ટ છે માઉથ પાર્ટ આપણે ફર્ધર ટ્યુટોરિયલ્સની અંદર સ્ટડી કરીશું. જો આવ્યું સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ ઓપન વિથ ડોર્સલ, often many chambered heart, arteries and blood sinuses or hemocoel. સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ છે ઓપન છે, કેવું છે, અને મેની બ્રાન્ચ ડોર્સલ સરફેસ ઉપર આવેલું એકદમ બ્રાન્ચડ વાળું હાર્ટ છે. એની સિવાય આર્ટરીઝ અને બ્લડ સાઇનસીસ છે એ આવેલા છે. રેસ્પિરેશન બાય બોડી સરફેસ, ગિલ્સ, ટ્રેકિયા અને બોક લંગ્સ. રેસ્પિરેશન છે એ કાં તો બોડી સરફેસ થ્રુ કરે છે અથવા તો ગિલ્સ થ્રુ કરે છે, અથવા તો ટ્રેકિયરી સિસ્ટમ અને બુકલંગ્સ છે એ આર્થ્રોપોડાની અંદર છે જોવા મળે છે. એની સિવાય એક્સક્રીટરી ઓર્ગન્સ આર ગ્રીન ગ્લેન્ડ ઓર માલ્પિધિયન ટ્યુબ્યુલ્સ. એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ તરીકે ગ્રીન ગ્લેન્ડ અને માલ્પિધિયન ટ્યુબ્યુલ્સ છે એ જોવા મળે છે. એની સિવાય નર્વસ સિસ્ટમ ટિપિકલી એનેલિડિયન. Dorsal brain connected with nerve ring to a double ventral nerve cord. ટિપિકલી એનેલિડા જેવી જ નર્વસ સિસ્ટમ છે એ જોવા મળે છે. ડોર્સલ બ્રેઇન
connected with nerve ring to a ventral double nerve cord. ડોર્સલ સરફેસ ઉપર બ્રેઇન આવેલું છે જે નર્વ રિંગ ભેગું કનેક્ટેડ છે અને વેન્ટ્રલ સરફેસ ઉપર ડબલ નર્વ કોડ છે એ નર્વ રિંગમાંથી નીકળે અને આખા બોડીની અંદર જાય છે અને બોડી પાર્ટ્સને ઇનર્વેટ કરશે. સેન્સરી ઓર્ગનની અંદર આઈઝ આવેલી છે જે સિમ્પલ ટુ કમ્પાઉન્ડ આઈઝ વેરીઝ ટુ એનિમલ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે એનિમલ કેવું છે. આઈઝ સિમ્પલ થી કમ્પાઉન્ડ છે એવી જોઈ શકે છે. કેમો અને ટેક્ટાઇલ રિસેપ્ટર્સ, બેલેન્સિંગ એન્ડ ઓડિટરી ઓર્ગન્સ છે એ આવેલા છે. સેક્સીસ યુઝ્યુઅલી સેપરેટ છે. ડાયશિશ એનિમલ છે, મેલ ફિમેલ જનરલી જુદા છે. રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ એન્ડ ડક્ટ્સ પેર્ડ. રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન અને ડક્ટ છે એ પેરમાં જોવા મળે છે અને ફર્ટિલાઇઝેશન યુઝ્યુઅલી ઇન્ટરનલ છે. ઓવિપેરસ ઓર ઓવોવિવિપેરસ છે. ઓવિપેરસ એટલે એગ લે કરે છે. ઓવોવિવિપેરસ ઇટ મીન્સ એગ લે કરે છે પણ એગ છે એ બોડી પાર્ટ ફિમેલના બોડીની અંદર છે એ એગ લે થાય છે અને એ એગમાંથી છે એ બચ્ચાને જન્મ આપે છે એટલે ઓવોવિવિપેરસ એગ લે કરે છે. જે એગ છે એ બોડીની અંદર છે એ હોય છે અને એ એગમાંથી છે એ બચ્ચું જન્મે છે એટલે બોડીની બહાર ડાયરેક્ટ યંગ વન છે એ આવે એટલા માટે ઓવોવિવિપેરિટી છે બેટા. એટલે એગલે અથવા તો એગલે કરી અને બચ્ચાને જન્મ આપે છે. ડેવલપમેન્ટ છે એ ડાયરેક્ટ અથવા તો ઇનડાયરેક્ટ છે વિથ વન ઓર મેની લાર્વલ સ્ટેજીસ. પાર્થેનોજીનેસિસ ઇન સમ. ડેવલપમેન્ટ એનું ડાયરેક્ટ અથવા તો ઇનડાયરેક્ટ છે વિથ મેની લાર્વલ સ્ટેજીસ. મેટામોર્ફોસિસ થ્રુ ડેવલપમેન્ટ જે જનરલી કરે છે. ફર્ધર ટ્યુટોરિયલ્સની અંદર આપણે મેટામોર્ફોસિસ ઇન જનરલ ભણશું. પાર્થેનોજીનેસિસ ઇન સમ. કેટલાક એનિમલ્સ છે એ પાર્થેનોજીનેસિસ કરે છે જેને બચ્ચાને જન્મ આપવા માટે કોઈ બીજા એનિમલની જરૂર પડતી નથી. ફિમેલ છે એ પોતે પાર્થેનોજીનેસિસની પ્રોસેસ કરે છે. બચ્ચાને જન્મ આપવા માટે ફર્ટિલાઇઝેશનની જરૂર પડતી નથી. સિલિયા એન્ડ ફ્લેજેલા એબ્સેન્ટ એક્સેપ્ટ ઇન ઓનિકોફોરા. સિલિયા અને ફ્લેજેલા છે એ એબ્સેન્ટ છે. એક ઓનિકોફોરા ફાઇલમ અથવા તો ઓનિકોફોરા ક્લાસ છે એની અંદર સિલિયા ફ્લેજેલા છે એ જોવા મળે છે. પેરેન્ટલ કેર ઓફન વેલ માર્ક્ડ અને બહુ જ વ્યવસ્થિત અને વેલ માર્ક્ડ એવી પેરેન્ટલ કેર છે એ આર્થ્રોપોડા ફાઇલમની અંદર જોવા મળે છે. નાઉ વી studying classification chart of phylum Arthropoda. It divides into 6 main classes. Phylum Arthropoda. First one class Crustacea, second class Arachnida, third class Diplopoda, fourth class Chilopoda, fifth class Onychophora and sixth class insect. Crustacea come from Latin word crusta. It means shell. Crustacea ના આપણે characteristics જોઈએ. You all have to write up all these characteristics. I do not mention all the characteristics here. So take one note and pen and write all these things. Class Crustacea. Characteristic જોઈએ તો head open jointed with thorax to form cephalothorax. Head અને thorax છે jointed છે જે cephalothorax બનાવે છે. Exoskeleton chitinous, હાર્ડ અને લાઇમી. કેલ્કેરિયસ નું બનેલું છે, કાઇટિન નું બનેલું છે અને એકદમ હાર્ડ છે. હેડ છે એ 5 સેગમેન્ટેડ bearing 2 pairs of antenna, 1 pair mandible, 2 pair of maxilla. Appendages typically biramous type ના appendages છે. રેસ્પિરેશન બાય ગિલ્સ ઓર બોડી સરફેસ. રેસ્પિરેશન ગિલ્સ અને બોડી સરફેસ થ્રુ કરે છે. એક્સક્રેશન બાય એન્ટિનલ ગ્લેન્ડ. સેક્સીસ યુઝ્યુઅલી સેપરેટ છે. ડેવલપમેન્ટ વિથ ન્યુક્લિયસ સ્ટેજ અને એનું એક્ઝામ્પલ છે ફિનિયસ અથવા તો પ્રોન. જનરલી ક્રસ્ટેશિયાના એનિમલ્સ છે એ ફ્રેશ વોટર અને મરીન વોટરની અંદર જે જોવા મળતા હોય. સેકન્ડ ક્લાસ છે એરેક્નિડા. ગ્રીક વર્ડ એરેની ઉપરથી ઉતરેલો છે. ગ્રીક વર્ડ એરેની ઇટ મીન્સ સ્પાઈડર્સ. સ્પાઈડર્સ અને સ્કોર્પિયન છે એ એરેક્નિડા ક્લાસની અંદર છે જોવા મળે છે. એના કેરેક્ટર જોઈએ તો ટેરેસ્ટ્રીયલ ઓર એક્વેટિક્સ. આઈઝ સિમ્પલ, નો કમ્પાઉન્ડ આઈઝ. કોઈ જાતની કમ્પાઉન્ડ આઈઝ છે નહીં જોવા મળે. ટેરેસ્ટ્રીયલ છે અથવા તો એક્વેટિક છે. સેફેલોથોરેક્સ વિથ ચેલિસિરેટા with 2 chelicerae, 2 pedipalps and 4 pair of walking legs. Generally body divided into prosoma and ophicosoma. 2 chelicera prosoma માં, 2 chelicera, 2 pedipalp અને 4 pairs of walking appendages. એબ્ડોમિન જનરલી વિધાઉટ એપેન્ડેજીસ. એબ્ડોમિનમાં કોઈ જાતના એપેન્ડેજીસ છે એરેક્નિડાની અંદર નથી.
એની સિવાય રેસ્પિરેશન બાય ટ્રેકિયા, બુક લંગ્સ ઓર બોથ. રેસ્પિરેશન માટે ટ્રેકિયરી સિસ્ટમ અથવા તો બુક લંગ્સ અથવા તો બે આવેલા છે. એક્સક્રીશન બાય કોક્ઝિલ ગ્લેન્ડ એન્ડ માલ્પિધિયન ટ્યુબ્યુલ. એક્સક્રીશન માટે કોક્ઝિલ ગ્લેન્ડ અને માલ્પિધિયન ટ્યુબ્યુલ્સ છે એ આવેલા છે. ડાયેશિયસ છે, મોસ્ટલી ઓવિપેરસ, કોર્ટશિપ બિફોર મેટિંગ. ડાયેશિયસ મેલ ફિમેલ જનરલી સેપરેટ છે અને મોસ્ટલી ઓવિપેરસ છે. બધા એનિમલ એરેક્નિડાના એગ લે કરે છે અને કોર્ટશિપ બિહેવિયર છે એ મેટિંગ બિફોર મેટિંગ કોર્ટશિપ બિહેવિયર છે એ બહુ ઇઝીલી તમને દેખાય છે. એના પછી ત્રીજો ક્લાસ છે ડિપ્લોપોડા. Diplos means it come from a Greek word diplos means double અને pose means foods. Generally millipedes છે એ આની અંદર જોવા મળે છે. Body elongated, subcylindrical and divided into 5 segment head and 4 segment thorax and 11 to 100 segmented trunk. 11 થી 100 સેગમેન્ટનું એનું ટ્રંક છે. એની સિવાય 5 સેગમેન્ટનું એનું હેડ અને 4 સેગમેન્ટનું એનું થોરેક્સ છે આવેલું છે. લેગ્સ 2 પેર ઓન ઈચ ટ્રંક સેગમેન્ટ. ડિપ્લોપોડા નામ ઉપરથી જ છે, એના ટ્રંકના ઈચ સેગમેન્ટમાંથી 2 પેર એપેન્ડેજીસ છે અરાઇઝ થાય છે, એટલા માટે એને ડિપ્લોપોડા કીધું છે. મેન્ડિબલ્સ એન્ડ મેક્ઝિલા 1 પેર ઇન ઈચ સેગમેન્ટ. મેન્ડિબલ અને મેક્ઝિલા છે એ માઉથના પહેલા જે પેલું જે સેગમેન્ટ જેની અંદર જોવા મળે છે અને એક્ઝામ્પલની અંદર મિલીપેડ અથવા તો ઝુલુસ જે અત્યારે ચોમાસાની અંદર ઘણા બધા આપણને દેખાય. ચિલોપોડા also come from Greek word chilos means lips અને pose means foot. All the centipedes are in 5 class Chilopoda. Body dorsoventrally flattened and divided into head and 15 to 173 trunk segment. Body છે એનું dorsoventrally flattened છે અને head અને ટ્રંકમાં ડિવાઈડ થયેલું છે. 15 થી 173 જેટલા ટ્રંકના સેગમેન્ટ છે જોવા મળે છે. Legs 1 pair on each trunk segment. Chilopoda ડિપ્લોપોડાની અંદર એક સેગમેન્ટ ટ્રંકના એક સેગમેન્ટમાંથી 2 પગ, જ્યારે ચિલોપોડાના ટ્રંકના એક સેગમેન્ટમાંથી 1 પેર લેગ્સ છે અરાઇઝ થાય છે. મેન્ડિબલ 1 પેર જ્યારે મેક્ઝિલા 2 પેર આવેલા છે. ફર્સ્ટ પેર ઓફ લેગ્સ ફોર્મ પોઈઝન ક્લોવ્સ અને પહેલી પેર જેના પગની છે એ પોઈઝન ક્લોવ્સ, જેની અંદર ક્લોવ્સ છે એ પોઈઝનસ છે એવા પોઈઝન ક્લોવ્સ એના પ્રે અને પ્રિડેટર માટે છે એ એવા પોઈઝનસ ક્લોવ્સ છે એ ધરાવે છે. એક્ઝામ્પલની અંદર લિથોબિયસ અને સેન્ટીપેડ છે એ આપણા સિલેબસની અંદર છે. ઓનિકોફોરા. Onico comes from Greek word onikos means close and phoros means berries. Terrestrial primitive worm like unsegmented. ટેરેસ્ટ્રીયલ છે વોર્મ જેવું છે, એકદમ પ્રિમિટિવ છે અને અનસેગમેન્ટેડ છે, કોઈ જાતના સેગમેન્ટ્સ છે નહીં જોવા મળે. સિંગલ પેર ઓફ એન્ટેના, આઈઝ એન્ડ જોઝ. એક પેર એન્ટેના, એક પેર આઈઝ અને જોઝ આવેલા છે. ન્યુમરસ સ્ટમ્પી અનજોઇન્ટેડ ક્લોવ્ડ લેગ્સ. કોઈ જાતના જોઇન્ટેડ લેગ્સ નથી પણ એકદમ ઘણા બધા સ્ટમ્પી ક્લોવ્સ વાળા લેગ્સ આવેલા છે અને એક્ઝામ્પલ એની અંદર છે પેરીપેટસ. ઇન્સેક્ટા. As we all know, all the insects are placed into class Insecta. Latin word insects, cut or divided. એના કેરેક્ટર જોઈએ. બોડી ડિવાઇડેડ. બોડી ઇઝ મેડ અપ ઓફ હેડ, થોરેક્સ અને એબડોમિન. હેડ છે 6 સેગમેન્ટનું, થોરેક્સ છે 3 સેગમેન્ટનું અને એબડોમિન છે જનરલી 11 સેગમેન્ટ્સનું બનેલું છે. હેડ વિથ કમ્પાઉન્ડ આઈઝ એ જે 1 પેર છે, એન્ટેના 1 પેર, મેન્ડિબલ 1 પેર અને મેક્ઝિલા 2 પેર્સ. પછી માઉથ પાર્ટ્સ મોડિફાઈડ ફોર ડિફરન્ટ ફીડિંગ હેબિટાટ્સ. ઇન્સેક્ટ્સના માઉથ પાર્ટ છે ડિફરન્ટ ફીડિંગ હેબિટાટ્સને લઈ અને ડિવાઈડ થયેલા છે. થોરેક્સ વિથ 3 પેર ઓફ જોઇન્ટેડ લેગ્સ એન્ડ 1 or 2 pair of wings which may be absent or present. થોરેક્સ છે એની અંદર 3 પેર જોઇન્ટેડ લેગ આવેલા છે, 1 or 2 પેર વિંગ્સ આવેલા છે જે એબસન્ટ અથવા તો પ્રેઝન્ટ છે. રેસ્પિરેશન બાય ટ્રેકિયા, સ્પાઇરેકલ, લેટરલ્સ. સ્પાઇરેકલ્સ આવેલા છે જે લેટરલ સરફેસ ઉપર જોવા મળે છે અને ટ્રેકિયાથી રેસ્પિરેશન જે ઇન્સેક્ટ્સ કરે છે. એની સિવાય એક્સક્રીશન બાય માલ્પિધિયન ટ્યુબ્યુલ્સ અને માલ્પિધિયન ટ્યુબ્યુલ્સ શું છે એ એક્સક્રીશન કરે છે. યુનિસેક્સ્યુઅલ છે, ફર્ટિલાઇઝેશન ઇન્ટરનલ, ડેવલપમેન્ટ યુઝ્યુઅલી વિથ મેટામોર્ફોસિસ.
યુનિસેક્સ્યુઅલ મીન્સ મેલ ફિમેલ જુદા છે. ફર્ટિલાઇઝેશન છે એ ઇન્ટરનલ છે. ડેવલપમેન્ટ જનરલી છે એ મેટામોર્ફોસિસ થ્રુ કરે છે. એનું એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ તો ગ્રાસ હોપર જે આપણા સિલેબસની અંદર છે. ફોર SYBSC સ્ટુડન્ટ અહીંયા સુધીનું ક્લાસિફિકેશન એમના માટે ઇનફ છે. એમના સિલેબસમાં આટલું ક્લાસિફિકેશન છે. ફર્ધર ક્લાસિફિકેશન છે એ TYBSC ના સ્ટુડન્ટ. Now we have to study phylum Arthropoda up to order. Here we added two more classes. Phylum Arthropoda નું જે classification છે, Arthropoda is a much heterogeneous group including a variety of animals with divergent views concerning their phylogeny. Because of their reason, no definite system of classifying this phylum exists. The classification adopted is here synthesis of several views so that such a large and divergent phylum may be conveniently grouped. In fact, arthropod classification is still in state of flux and may always remain so. Here we following practical zoology SS Lull. We divided in that book Arthropoda divided in major 8 class. The classes are class Crustacea, Arthropoda, Diplopoda, Chilopoda, Pauropoda, Symphyla, Insecta and Onychophora. These 8 class Crustacea, Arachnida, Diplopoda, Chilopoda, Onychophora અને Insecta. આ ક્લાસિફિકેશન અને કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે આગળની સ્લાઇડ્સમાં ભણી ગયા. આ સ્લાઇડમાં આપણે આ બે ક્લાસ પ્યુરોપોડા અને સિમ્ફાઇલા છે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે જોઈએ. તો પ્યુરોપોડા it again comes from Greek word puros means small and poras means foot. Minute grape-like body divided into head and 11 to 12 trunk segments with 9 to 10 pairs of legs. કોઈ જાતની આઈઝ નહીં હોય પ્યુરોપોડા ક્લાસની અંદર અને એનું એક્ઝામ્પલ છે પ્યુરોપોડ્સ. સેમ એવું સિમ્ફાઇલા અથવા also come from Greek word syn means together and phylon means tribes. Bloody, slender, made up of head and 15 to 20 trunk segments with 10 to 12 pair of legs. 15 થી 12 સેગમેન્ટનું એનું ટ્રંક આવેલું છે અને 10 થી 12 પેર છે લેગ આવેલા છે. કોઈ જાતની આઈઝ બી નથી અને એના એક્ઝામ્પલની અંદર છે સ્કેટીગેરેલા જેનું એક્ઝામ્પલ છે. હવે આપણે ક્લાસ ક્રસ્ટેશિયાથી છે એ અંદર ડીપમાં છે ક્લાસિફિકેશન આપણે જોતા જઈએ. નોટ અને પેન તમે લોકો જોડે રાખજો એટલે તમને જે કેરેક્ટરિસ્ટિક નોટ કરવાનું મન થાય એ નોટ કરતા જજો. કારણ કે હું કોઈ કેરેક્ટરિસ્ટિક અહીંયા મેન્શન નથી કરેલા, ઓનલી આઈ સ્પીક. ક્લાસ ક્રસ્ટેશિયા કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે જોઈ. એના સબક્લાસ છે બ્રાન્ચિયોપોડા જેના કેરેક્ટરિસ્ટિક છે સ્મોલ ફ્રેશ વોટર ક્રસ્ટેશિયન્સ. ટ્રંક એપેન્ડેજીસ સર્વ એઝ અ ગિલ્સ. ટ્રંકના એપેન્ડેજીસ છે ગિલ્સ શું ફંક્શન કરે છે. પેલો ક્લાસ બ્રાન્ચિયોપોડા જેનો ઓર્ડર છે એનોસ્ટ્રેશિયા જેનું એક્ઝામ્પલ આર્ટેમિયા. બીજો ઓર્ડર છે નોટોસ્ટ્રેકા જેનું એક્ઝામ્પલ છે એપસ અને ત્રીજો ઓર્ડર છે ક્લેડોસીરા જેનું એક્ઝામ્પલ છે ડેફનિયા. આપણે સિલેબસની અંદર આ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ ભણીએ છીએ. એના કેરેક્ટર જોઈએ તો એનોસ્ટ્રેકાનું કેરેક્ટર છે કોલ્ડ એઝ શ્રીમ્પ્સ. કેરાપેઝ એબસન્ટ અને ટ્રંક ઇલોંગેટેડ. જનરલી એનોસ્ટ્રેશિયાની અંદર બધા શ્રીમ્પ્સ છે આવે છે. નોટોસ્ટ્રેકાનું કેરેક્ટર જોઈએ તો કેરાપેઝ પ્રેઝન્ટ. એન્ટેરિયર ટ્રંક bears 35 to 17 pairs of appendages. 35 થી 70 પેર એપેન્ડેજીસ છે એ નોટોસ્ટ્રેકાની અંદર આવેલા છે. એક્ઝામ્પલની અંદર એપસ. અને ક્લેડોસીરા જોઈએ તો ઇન્ક્લુડ્સ કામશીપ અને વોટર ફ્લીઝ. કામશીપ અને વોટર ફ્લીઝ જેની અંદર છે જોઈ શકીએ તો ક્લેડોસીરા છે. બોડી લેટરલી કમ્પ્રેસ્ડ અને બોડી છે એ લેટરલ સરફેસથી કમ્પ્રેસ થયેલું છે જેનું એક્ઝામ્પલ છે ડેફનિયા. બીજો સબક્લાસ છે કોપેપોડા. સ્મોલ ક્રસ્ટેશિયન. બોડી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ હેડ, થોરેક્સ અને એબ્ડોમિન. બહુ નાના એવા ક્રસ્ટેશિયન છે. બોડી હેડ, થોરેક્સ અને એબ્ડોમિનમાં ડિવાઇડ થયેલું છે. 5 પેર ઓફ થોરાસિક એપેન્ડેજીસ છે આવેલા છે જેનું એક્ઝામ્પલ છે સાયક્લોપ્સ. એના પછી ઘણા બીજા ક્લાસીસ છે ઓસ્ટ્રેકોડા, સિરીપેડિયા, માલાકોસ્ટ્રેકા
માલાકોસ્ટ્રેકા છે કેરાપેસ કવર્સ હેડ એન્ડ થોરેક્સ. કેરાપેસ છે એ હેડ અને થોરેક્સ નીચે કવર કરે છે. ટ્રંક કન્ટેન 8 thoracic અને 6 એબ્ડોમિનલ સેગમેન્ટ્સ. જનરલી ક્રેબ્સ, શ્રીમ્સ, પ્રોન છે એ મેલાકોસ્ટ્રેકા ક્લાસની અંદર છે જનરલી જોવા મળે છે. એનો એક ઓર્ડર આપણા સિલેબસમાં છે ડેકાપોડા. પ્રોન, શ્રીમ્સ, ક્રેફિશ, લોબસ્ટર અને ક્રેબ્સ ઇન્ક્લુડ્સ ઇન ઓર્ડર ડેકાપોડા. કેરાપેઝોન, સિફેલોથોરેક્સ અને 5 પેર લેગ્સ છે એ ડેકાપોડાની અંદર આવેલા છે. એના 3 સબ ઓર્ડર છે, મેકક્રુરા, એનોમ્યુરા અને બ્રાન્ચ્યુરા. જેનો એક સબ ઓર્ડર આપણા સિલેબસની અંદર છે મેક્રુરા, એબ્ડોમિન વેલ ડેવલપ્ડ એન્ડ હાર્ડ. 18 pairs of appendages, જેના એક્ઝામ્પલની અંદર છે ફિનિયસ, પાલિનુરસ, પેલેમન, લ્યુસિફોર, એક્સેકસ અને હોમન્સ. એબ્ડોમિન છે એ વેલ ડેવલપ છે અને એકદમ હાર્ડ છે. 18 પેર એપેન્ડેજીસ છે આવેલા છે અને આપણા સિલેબસની અંદર એનું એક્ઝામ્પલ છે લ્યુસિફર. નાઉ વી જમ્પ ઓન ટુ અનધર ક્લાસ, એરેકનીડા. એરેકનીડાના જનરલી 6 ઓર્ડર છે, ઝિફિસુરા, સાર્કોપનીડા, એરેકનીડા, એવા બીજા એરિનિયા, ઘણા બધા ઓર્ડર છે. આપણે 2 ઓર્ડર આપણા સિલેબસની અંદર છે, ઝિફિસુરા, સિફેલોથોરેક્સ હોર્સ શેપ્ડ, ઘોડાની નાળ જેવું એનું સિફેલોથોરેક્સ છે અને એબ્ડોમિન અનસેગમેન્ટેડ, કોઈ જાતનું સેગમેન્ટ વાળું એબ્ડોમિન નથી. એનું એક્ઝામ્પલ છે લિમ્યુલસ ધ કિંગ ક્રેબ. એરેનિડા, પ્રોસોમા એન્ડ ઓફિસોસોમા જોઇન્ટેડ બાય નેરો સ્ટોક. એરેકનીડાનું અનધર ક્લાસ છે એરેનિડા, જનરલી સ્પાઈડર્સ એની અંદર આવે છે. બોડી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ પ્રોસોમા અને ઓફિસોસોમા જોઇન્ટેડ બાય નેરો સ્ટોલ્ક. એક નાનકડા સ્ટોલ્ક થ્રુ છે એનું બોડી પ્રોસોમા ઓફિસોસોમા છે અટેચ છે અને એક્ઝામ્પલ છે એગેલિના, કોમન ગ્રાસ સ્પાઈડર. ક્લાસ પ્યુરોપોડા, જેનું એક્ઝામ્પલ પ્યુરોપોસ. ક્લાસ સિમ્ફાઇલા, જેનું એક્ઝામ્પલ ગાર્ડન સેન્ટીપેડ અને એક એક્ઝામ્પલ પેલા ભણ્યા એ. ડિપ્લોપોડા, as we all know, body divided into head and a trunk. Each trunk bears 2 pair of legs, જેનું એક્ઝામ્પલ છે ઝુલુસ. ક્લાસ ઇન્સેક્ટા. ઇન્સેક્ટાના આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક ભણી ગયા છે. ઇન્સેક્ટાના 2 સબ ક્લાસીસ છે, એપ્ટેરિગોટા અને ટેરિગોટા. એપ્ટેરિગોટા નથી વચાતું, એ છે અહીંયા સાયલન્ટ છે. ટેરિગોટા અને એપ્ટેરિગોટા. એપ્ટેરિગોટાના પી સાયલન્ટ છે, સોરી. ટેરિગોટા અને ટેરિગોટા, એ મીન્સ નો ના નથી. પ્રિમિટિવલી વિંગલેસ એનિમલ જે છે એ એપ્ટેરિગોટાની અંદર છે. એબ્ડોમિન વિથ સર્સી એન્ડ સ્ટાઇલ લાઇક એપેન્ડેજીસ, લિટલ ઓર નો મેટામોર્ફોસિસ. કોઈ જાતનું મેટામોર્ફોસિસ છે એપ્ટેરિગોટાની અંદર છે એ નહીં જોવા મળે. જ્યારે ટેરિગોટાના કેરેક્ટર આપણે જોઈએ તો વિંગ્સ પ્રેઝન્ટ છે, સેકન્ડરીલી લોસ્ટ ઇન સમ, ઘણી વખત બીજી વખતમાં જ્યારે વિંગ છે જતા રહે છે. નો એબ્ડોમિનલ એપેન્ડેજીસ એક્સેપ્ટ, કોઈ જાતના એબ્ડોમિન એપેન્ડેજીસ નથી અને મોટામોર્ફોસિસ કમ્પ્લીટ ઓર ઇનકમ્પ્લીટ. એપ્ટેરિગોટાનો એક ક્લાસ છે થાઇસુનારા, જેનું એક્ઝામ્પલ આપણે ભણવાનું છે લેપિસમાં. થાઇસુનારા ઓર્ડરનું કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે જોઈએ તો બોડી કવર્ડ બાય માઇન્યુટ સિલ્વરી સ્કેલ. સિલ્વર ફિશ લેપિસમાં સિલ્વર કલરના સ્કેલથી એનું બોડી છે કવર થયેલું છે. એન્ટેના એકદમ લાંબો અને ચુઈંગ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે એની અંદર જોવા મળે છે. એબ્ડોમિન 11 સેગમેન્ટનું બનેલું છે અને લાંબુ છે. સિલ્વર ફિશ એનું એક્ઝામ્પલ. બીજો ક્લાસ ટેરિગોટા, જેના 2 ડિવિઝન છે, એક્ઝોપ્ટેરિગોટા અને એન્ડોપ્ટેરિગોટા. એક્ઝોપ્ટેરિગોટા અને એન્ડોપ્ટેરિગોટા. એક્ઝોપ્ટેરિગોટાનું કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈએ તો વિંગ્સ ડેવલપ્ડ એક્સટર્નલી એઝ અ બર્ડ. જ્યારે એન્ડોપ્ટેરિગોટાનું કેરેક્ટર જોઈએ તો વિંગ છે એ એના ઇન્ટરનલી ડેવલપ થાય છે ઇન પ્યુપલ કેસ. મેટામોર્ફોસિસ છે એક્ઝોપ્ટેરિગોટાનું ગ્રેજ્યુઅલ, યંગ સ્ટેજીસ આર નિમ્સ અને એન્ડોપ્ટેરિગોટાનું મેટામોર્ફોસિસ છે એ કમ્પ્લીટ છે વિથ લાર્વલ અને પ્યુપલ સ્ટેજ છે.
એક્ઝોપ્ટેરિગોટામાં નિમ્ફ જોવા મળે છે, જ્યારે એન્ડોપ્ટેરિગોટામાં છે એ લાર્વા અને પ્યુપા સ્ટેજ જોવા મળે છે. એક્ઝોપ્ટેરિગોટાના આપણી પાસે બે ઓર્ડર છે. ઓર્થોપ્ટેરાનું એક્ઝામ્પલ મેન્ટિસ, પ્રેઇંગ મેન્ટિસ, અને ઇફેમોઇરોપ્ટેરાનું ઇફિમેરા. એન્ડોપ્ટેરિગોટાના અગેન બે ઓર્ડર છે, હાઇમેનોપ્ટેરા અને લેપિડોપ્ટેરા. હાઇમેનોપ્ટેરાનું 3 ક્લાસ છે, અને કિલિયોપ્ટેરા. હાઇમેનોપ્ટેરાનું એક્ઝામ્પલ છે વેસ્પા અથવા તો વાસ્પ, લેપિડોપ્ટેરાનું મોથ અને કિલિયોપ્ટેરાનું બેટલ્સ. ઓનિકોફોરાનું એક્ઝામ્પલ પેરીપેટસ, એઝ વી ઓલ નો, અને ચિલોપોડાનું એક્ઝામ્પલ છે લિથોબિયસ સેન્ટીપેડ, થાઉઝન્ડ સ્લેગર. ક્લિયર? હવે ફોટોઝ સાથે આપણે એક્ઝામ્પલ છે જોતા જઈએ. પ્રેક્ટિકલ નંબર 5, છઠ્ઠો પ્રેક્ટિકલ છે સિલેબસની અંદર. લિમ્યુલસ ધી કિંગ ક્રેબ. તમે જોઈ શકો છો એનું બોડી ડિવાઇડેડ, મોટો બધો, કોઈ જાતના એપેન્ડેજીસ નહીં જોવા મળે પ્રોસોમા ઓફિસોમાં. સેકન્ડ છે એગેલના કોમન ગ્રાસ સ્પાઈડર, આર્ટેમિયા શ્રીમ્પ જેવું છે એનિમલ, મેલ અને ફિમેલ, બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. પેડી પાલ્પ્સ મેલની અંદર છે, ફિમેલની અંદર નથી. Here the picture of female. એપાસ, મોટી બધી આઈઝ તમને એકદમ મોટી મોટી દેખાય છે, કમ્પાઉન્ડ આઈઝ છે. આનો ડોર્સલ વ્યૂ છે, આનો વેન્ટ્રલ વ્યૂ છે. કેરાપેઝ આવેલું છે મોટું બધું. હેડ અને થોરેક્સ જે કેરાપેઝ થી ઢકાઈ જાય. પછી ડેફનિયા, વોટર ફ્લી જેને આપણે કહીએ છીએ. અહીંયા એના એગ્સ દેખાય છે, એગ પાઉન્ચીસ. સાયક્લોપ્સ, લ્યુસિફર, શ્રીમ્પ અને પ્રોન જેવું છે. આઈઝ તમને દેખાય છે. જુલુસ, મિલીપેડ, હેડ અને આટલા ટ્રંક સેગમેન્ટેડ. અને તમે બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. ડિપ્લોપોડાનું એનિમલ છે, એના એક સેગમેન્ટમાંથી 2 પેર લેગ્સ છે નીકળે છે, જોવો છો તમે. લિથોબિયસ સેન્ટીપેડ ડોર્સોવેન્ટ્રલી ફ્લેટેડ એનિમલ છે, અને એક સેગમેન્ટમાંથી એક જ પોડ છે નીકળે છે, અને જોઈન્ટેડ એપેન્ડેજીસ તમે જોઈન્ટ્સ જોઈ શકો છો એપેન્ડેજીસની અંદર. એની લેપિશમાં સિલ્વર કલરના સેલ્સ આવેલા છે. બોડી ટ્રંકના સેગમેન્ટ જોઈ શકો છો. મોટા એન્ટેના છે તમે. હા, મેટામોર્ફોસિસ, ગ્રેજ્યુઅલ મેટામોર્ફોસિસ છે. એગમાંથી નિમ્ફ લુક લાઈક એડલ્ટ અને પછી એડલ્ટ. મેન્ટિસ, પ્રેઇંગ મેન્ટિસ, ખડમાકડું જેને આપણે કહીએ છીએ. બોડી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ હેડ, થોરેક્સ અને એબ્ડોમિન. જોઈન્ટેડ એપેન્ડેજીસ, એન્ટેના, બિગ આઈઝ, તમે એની આઈઝ જોઈ શકો છો મોટી મોટી. ઇપિમેરા મે ફ્લાય, આઈઝ એકદમ બિગ કમ્પાઉન્ડ આઈઝ છે, તમે જોઈ શકો છો. બેટલ, મેલ અને ફિમેલ. ફિમેલનો બિલો વ્યૂ છે, મેલનો ડોર્સલ, ફિમેલનો વેન્ટ્રલ. મોથ. Here you can see the difference between butterfly અને moth. બટરફ્લાય નથી, આ મોથ છે. મેઇન ડિફરન્સ એના એન્ટેનામાં હોય છે. બટરફ્લાયના એન્ટેના છે ફિલામેન્ટસ છે, જ્યારે મોથના એન્ટેના છે એ ફીધરી એન્ટેના છે. તમે એના એન્ટેના જોઈ શકો છો, એકદમ ફેધરી છે. વેસ્પા, કોમન વાસ્પ, ભમરો, બહુ
Now you have to do some homework. Write down the general characteristic of phylum Arthropoda. Write down the systematic position up to order of examples that we have studied. Classification chart of phylum Arthropoda up to order. SYBSE ના સ્ટુડન્ટ અપ ટુ ક્લાસ લખે અને સિસ્ટમેટિક પોઝિશન એ લોકો અપ ટુ ક્લાસ લખશે SY વાળા છોકરાઓ. રાઇટ ડાઉન ઇન યોર ઓન હેન્ડરાઇટિંગ એન્ડ સબમિટિંગ બાય ગૂગલ ક્લાસરૂમ એસાઇનમેન્ટ. સબમિટ ધીસ વર્ક બિફોર સન્ડે 5 PM. હું તમને રોજે રોજ થોડું થોડું હોમવર્ક છે આપતી જઈશ, કારણ કે શનિવારે જો હું તમને અસાઇનમેન્ટ આપું, આ હોમવર્ક છે તમારે અસાઇનમેન્ટ તરીકે જ સબમિટ કરવાનું છે, તો બધાનું અસાઇનમેન્ટ છે ભેગું થઈ જાય, તમે લોકો ન પહોંચી શકો, એટલે આપણે સોમવારથી જ વર્ક કરતા જાય, જે એક સાથે રવિવારે આપણે સબમિટ કરાવવાનું થાય. બરાબર છે? રવિવારે સાંજે 5 વાગ્યા પહેલા એટ એની હાવ તમારે હોમવર્ક છે સબમિટ કરી દેવાનું. હું તમને દરેક લેક્ચર પછી એક હોમવર્ક છે એ આપતી જઈશ, એટલે તમારે શનિવારે બધું ભેગું ન થાય, તમે રોજ રોજ થોડું થોડું કરો એટલે તમને યાદ રહી જાય. અને આ બધા પછી હું એક ટેસ્ટ બી લઈશ, એટલે યુ ઓલ હેવ ટુ પ્રિપેર ફોર ધ ટેસ્ટ. So today's topic is over here. If you have any questions, you can ask me into comment box and through the Google Classroom and through the doubt solving sessions arranging soon. So stay tuned with Incredible Biology and stay learn at your homes. Thank you. Stay home, stay safe and learn online.